a pleasure to have you join us as we showcase the remarkable talents and hard work. Sit back, relax, and enjoy the festivities ahead. Let's make this day truly special together. Tanvi, you have mentioned the word IKEA. What is it? Oh, Vishnu, you don't know what IKEA means? Okay, let me tell you what IKEA means. IKEA is a process rooted in Indian philosophy, derived from the Sanskrit word IKEA, meaning unity in oneness. It emphasizes the interconnectedness and underlying unity of all existence, transcending individual differences and divisions. IKEA encourages the recognition of this unity in all aspects of life, fostering harmony, compassion, and a sense of shared purpose. It is a guiding principle for promoting inclusivity, understanding, and the pursuit of collective well-being. True, as united, we can achieve all the victories in our life. Now let's welcome our parents. As we all know that the most imperative thing in every event is the way how it is being welcomed. So with the spirit of giving and a period of pride and of course a pledge to spread peace and happiness, I welcome you all to this marvelous event with a welcome dance being presented by our students. परिपालय परमेशी कमलालय श्रीदेवी कुरिपिंचवे करुणांबुरासी दीप्तारा चतुरतो प्राणमे नाट्यं చేసే గతులతో
May this evening be a celebration of talent, creativity, and unity as we embark on a journey of unforgettable moments together. It's an honor to stand before you with inspiration and excellence. Let the festivities begin as we unite to witness the magic our students have prepared for this special occasion. Now, let's invite our chief guest, Mr. Ramarao Garu, Honorable Chairperson Shamanta Madam, and our Principal Pawan Kumar Sir to inaugurate the function. Thank you, Madam. To resolve their queries and discuss their child's progress at school. Today, I take this opportunity to present you with a summary of the activities done in the school so far this year. We asked some of our students, why do they like to come to school every day apart from studies? Let's hear from them. Of things apart from studies, because it is not always about studies, it is also about the connection we build which boosted the creativity and confidence of our students. Articulate is our national arts festival. Our student has boosted their teamwork skills along with the honoring their artistic skills. Banana Day is our monthly reading day that aims at inculcating the habit of reading. As a school, from class 1 to 5, our students have finished 2,000 hours of reading this year. To continue the reading at home, we have organized scholastic book clubs where students can access a lot of trending titles which are usually not available in the town. We are glad that parents have encouraged their home. Students had access to books which are written from different parts of the world according to their age group. I am happy to share that our students have spent nearly 5 lakh minutes on Raskits to read, listen and speak. During term 1 holidays, we have conducted reading challenge to build more excitement in students towards reading. You can see the achievement of the students in the pictures. We appreciate parents who encouraged and accompanied their children while reading on Raskits. On Children's Day, we conducted fun carnival. Our students enjoyed various games and activities as you can see on the slides. In the month of December, we had Santa Surprise where students learned about being compassionate and sharing with others. Our annual sports event was a blast. Students from various classes participating in representing their houses. Team Amber emerged as winner in Nilgiri campus. Besides learning new games, Quidditch helps our students in building life skills. I would like to share an incident when the students were ready in the court of running race. One of the child was unable. Circle time is the first activity we do at the school, which helps our students to make themselves open up freely and get ready for the day. During this, our students interact with the teachers, learn new words and new vocabulary. One of the parents shared that circle times at schools are enhancing my child's vocabulary as he joined
who show small improvement in their academics or behavior. This year, we have awarded nearly 100 students with the Student of the Week. Every day, our teachers go above and beyond in their classrooms to make the learning experiences more interesting. As you see on the slide, our students learning various English, math and science concepts in a particular way. While the teacher is giving instructions to the students to write with beautiful handwriting and to complete the writing activity as told to the teacher to give one instruction at a time, as it is difficult for class 1 students to follow both together. We believe parents are our partners and we work towards supporting them with the right resources and requirement for excellence of their children at school and home. Let us go through some of the activities we have conducted this year. In the curriculum workshop, we throw a light on various aspects of our learning approach. This workshop helped parents to understand how to support their children at home with academics. I hope all the class 1 parents remember this activity we have conducted in the month of August. Of class 3, I would like to present some of the major activities conducted for class 3 this year. In class 3, apart from connecting with students and teachers, students learn creativity and logical skills through various activities like the ones you can see on the pictures. This year, our class 3 students went to 5 field trips. During one of the field trips to Gram Panchayat, one of our students asked this interesting question: what development did you do for this village so far when interacting with the Gram Sarpanch? We are so happy that our students are able to question everything they see. This year, we have awarded nearly 120 students with Student of the Week. Congratulations to all the students for winning these. In class 3, our teachers have went above and beyond along with their students. You can see the excitement in the students in various activities from English, math and science. We introduced a few new games this year like volleyball and a lot of indoor games. This helped us to achieve the overall development of the students, both body and mind. As my colleague Aruna Deepika Madam mentioned, we believe parents are our partners, and October we have conducted parent workshop on positive parenting through a professional psychiatrist, Dr. A.V.S. Garu. This workshop helped the parents to learn various ways to engage children positively at home. Every second Saturday, we send family fun activities to parents which help in teaching responsibility, at the same time having fun while doing the chores. One of the parents mentioned that the kids are showing interest to help their parents in household chores. We recently conducted Habit Challenge and we are overwhelmed to see the response from parents. One of the parents said the activity has helped them a lot and kids are following the limited screen time even after completing the Habit Challenge. We thank all the parents for your active participation and expecting the same in the future. Congratulations to our students and parents. Good morning to all of you. Honorable Samantha Garu and Presidency School Principal Pawan Kumar Garu and other academicians
and the beloved parents, more beloved students, and for all, very good morning once again. I am very delighted to be here and being invited as a chief guest for this inaugural session of 28th ICAM program by Presidency School. I think you are feeling very proud, every parent being get admission in Presidency School. I know for past several years, Samantha garu, very nice, gentle, humanity delved woman. Not like many more institutions that I am observing, only commercial attitude. So education is very important criteria for students. Everybody says, every educationist, every gentleman, every statement says for the welfare of the society, two eyes are there, that is, one is education and another is health. So these two should be in government sector because of a lot of population is under below poverty line. That's why the good quality education and quality health should be provided to all the below poverty line. That's why they have to be kept in the government sector. But ours is a federal system, and as well as both mixed economy, private and government will take together for the welfare things. That's why rarely being identified the good schools nowadays. That's why it is $1 million question before the parents in which school they wants to be admitted. It is a big question for every parents. Those childs comes to the age of school age. So I really appreciate this institution. It is getting good excellence in Nizamabad district also. In few of these schools that I have some good important విషయాలు తెలుగు భాషలో కూడా మాట్లాడతాను. ఎడ్యుకేషన్ అనేది ఇవాళ మనం చూస్తున్నటువంటి డెవలప్మెంట్ మొత్తం కూడా మనకి ఇండిపెండెన్స్ వచ్చినప్పుడు లేదు. ఇండిపెండెన్స్ 1947లో వచ్చింది. ఆ రోజుల్లో మనం కమ్యూనికేట్ చేయాలి అని అంటే లెటర్స్ ద్వారానే, ఉత్తరాల ద్వారా వెళ్ళేవాడు. దాదాపు ఆ ఏజ్లో పుట్టినటువంటి వాళ్ళు ఇక్కడ పేరెంట్స్ ఎవరూ లేరు అనుకుంటున్నాను. ఎంత అరౌండ్ 50 ఏజ్లో ఉన్న వాళ్ళే పేరెంట్స్ ఉన్నారు ఇక్కడ. అది 75 ఇయర్స్ అయిపోయింది. ఉత్తరాల యుగం నుంచి ఇవాళ స్మార్ట్ ఫోన్ స్థాయికి మనం ఎదిగినాం. అవునా కదా? ఈ మధ్యకాలంలో అనేక డెవలప్మెంట్స్ సైన్స్లోనే వచ్చినాయి. అవన్నీ కూడా ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ టెలిగ్రాఫ్ మీకు తెలిసే ఉండొచ్చు. ఈ టెలిగ్రాఫ్ కూడా సైన్స్ అండ్ టెక్నాలజీ ద్వారా వచ్చినటువంటిది. ఏదైనా అర్జెంట్ ఇన్ఫర్మేషన్ పంపించాలి అని అంటే టెలిగ్రాఫ్ వచ్చింది మీకు అని చెప్పి ఎవరైనా ఇన్ఫర్మేషన్ చేస్తే చాలా భయం వేసేది. ఆ టెలిగ్రాఫ్స్ చాలా మట్టికి చనిపోయిన విషయాల గురించి తెలియజేసింది. కానీ అర్జెంటుగా 1-2 డేస్లో రావడమే స్పీడ్ అప్పుడు రోజుల్లో. ట్రంకాల్ బుకింగ్ ఉండేది, ట్రంకాల్ బుకింగ్ వెళ్ళిపోయింది. తర్వాత ఫోన్ వచ్చింది, ఐ థింక్ 2000 లోపల మామూలు ఫోన్ అంటే ఖాళీ ఫోన్ చేసుకోవడమే. స్మార్ట్ ఫోన్ వచ్చి కూడా అంత 20 ఇయర్స్ లోపలే. ఇంత అడ్వాన్స్ రావడానికి కారణం ఏంటి? వాట్ ఈస్ ద రీజన్? మీరు ఒక్కసారి ఆలోచించండి. నేను ఎందుకు ఈ ప్రశ్నలు వేస్తున్నాను మీ ముందలేనంటే, మీ చిన్నారులు మంచిగా ఎదగాలి. ఇప్పుడే మేడంతో మాట్లాడారు. ప్రతి వాళ్ళు తన పిల్లల యొక్క ఎదుగుదలను కోరుకుంటారు, పర్ఫార్మెన్స్ని కోరుకుంటారు. ఎస్ ట్రూ,
ఎవరైనా కోరుకుంటారు ఎదగాలి, మనకంటే మన పిల్లలు బాగా ఎదగాలని చెప్పేసి కోరుకుంటారు. అందులో ఎటువంటి స్వార్థం లేదు. కాకపోతే అది చాలా మంచిది. మంచి ఎడ్యుకేషన్ ఇప్పించాలి, మంచి స్కూల్లో చేర్పించాలి, మంచి పౌరుడిగా ఎదగాలి, ఇది ఉండాలి. కాబట్టి ఈ ప్రశ్నలు మనం మంచి పౌరుడిగా ఎదగాల, మంచిగా డబ్బు సంపాదించేవాడిగా ఎదగాల, ఈ రెండు ఉంటాయి మనకి దగ్గర. చాలామంది మొన్న ఎక్కడో సందర్భంలో ఒక చర్చ వచ్చింది. 26 జనవరి రిపబ్లిక్ డే అంటాం, దాన్ని 15th ఆగస్ట్ ఇండిపెండెన్స్ డే అంటాం. అపార్ట్మెంట్ కల్చర్ బాగా పెరిగిపోయింది. అపార్ట్మెంట్స్లో ఈ 26 జనవరి రిపబ్లిక్ డే కండక్ట్ చేయాలి. అందరూ ఐటీ ఉద్యోగులే ఉన్నారు. జెండా ఎగరవేస్తారు, మాన్యువల్ వర్క్స్ మొత్తం బాగా చేస్తారు. ఇండిపెండెన్స్ డే గురించి కానీ, రిపబ్లిక్ డే గురించి కానీ బీటెక్ చదివిన వాళ్ళు, ఐఐటి చదివిన వాళ్ళు ఉన్నారు. అక్కడ 2 మాటలు మాట్లాడండి అంటే నోబడీ హ్యాస్ కమ్ ఫార్వర్డ్. అపార్ట్మెంట్స్ నేను ఇది శాంపిల్గా తీసుకోవడమే కాదు, ఇది జనరల్గా వర్తిస్తే చాలామంది ఇప్పుడు టెక్స్గా ఎవరైతే మారుతున్నారో ఈ కంట్రీకి సంబంధించినటువంటి అంశాలు, ఇండిపెండెన్స్ వారికి ఎంత స్ట్రగుల్ చేశారు మన నాయకులు, వాళ్ళ యొక్క ఆశయాలు ఏమిటి, అవి కొనసాగుతున్నాయా? ఈ దేశం అనేది కేవలం కొద్దిమంది నాయకుల చేతుల్లో పెట్టే వాళ్ళే నడిపిస్తారా? ప్రజలందరూ భాగస్వామ్యం కావాలా? వెదర్ వీ షుడ్ ఆల్ ఇన్వాల్వ్ ఇన్ ద ప్రోగ్రెస్ ఆర్ థింకింగ్ ఆర్ ఎలక్టింగ్ ది గవర్నమెంట్ ఆర్ ఓన్లీ ఫ్యూ లీడర్స్ కెన్ డిసైడ్ అవర్ ఫేట్? ఇది మన ముందు ఉన్నటువంటి ప్రశ్న. నేను ఈ ప్రశ్న మీ అందరికీ వేస్తున్నాను. మన చిన్నారుల్ని మనం ఏ విధంగా ఆలోచింపచేయాలి? ఒక కవి చెప్తాడు, జ్ఞానవేత్తకు ప్రశ్నలేమి ఉండవు, పామరునకు విఘ్నుడగును మనిషి జిజ్ఞాసతోడా. నవయుగాల పాట ఇది 3 వాక్యాల్లో నార్ల వెంకటేశ్వరరావు చెప్పాడు. ఏమంటాడు? 1000 ప్రశ్నలుండు విజ్ఞానవేత్తకు, ప్రశ్నలేమి ఉండవు పామరునకు, విఘ్నుడు. ఈ క్యూరియాసిటీ ఇందులో ఉన్నటువంటి జిజ్ఞాస. చేయండి, విచ్ ఈజ్ బెటర్ వన్. ఇగ్నైట్ ది క్యూరియాసిటీ అంటే అదే. మనం ఇగ్నైట్ చేయాలి పిల్లలకి, మనం ఆలోచించాలి. మనం ఎంత దూరం ఆలోచిస్తున్నాము? మన పుట్టిక ఒక 50 సంవత్సరాలు ఉంటే 50 సంవత్సరాల వరకే ఆలోచిస్తున్నాం. లేదు మన తండ్రి చెప్పినటువంటి అంశాల గురించి ఆలోచిస్తున్నాం, లేదా మన తాత కూడా జీవిస్తే తాతకాలం ఒక 100 ఏళ్ల క్రితం ఆలోచిస్తున్నాం. కాదు, మనం ఆలోచించింది 1000 సంవత్సరాలు, మనం ఆలోచించాల్సింది లక్షల సంవత్సరాలు వెనుకకి వెళ్ళాలి. ఇవాళ తల్లిదండ్రి అనే దాని సంతానం వస్తుంది. 200 కోట్ల సంవత్సరాలు వెనుకకు వెళితే తల్లిదండ్రి లేరు. కేవలం సింగిల్ సెల్లే 2 సెల్స్గా డివైడ్ అవుతుంది. మైటాసిస్ అంటాం సైన్స్ భాషలో. ఈ సింగిల్ సెల్ నుంచి ఒక అద్భుతమైనటువంటి చైతన్యం ఉన్నటువంటి ఈ మనిషి రావడానికి కొన్ని లక్షల సంవత్సరాలు పట్టింది. 200 కోట్ల సంవత్సరాలు. ఈ ప్రగతిని అంతా కూడా మనం ఇంబైబ్ చేసుకోవాలి, ఇది నేర్చుకోవాలి. సో వాట్ ఐ సజెస్ట్, డోంట్ మేక్ ది చిల్డ్రన్ టు గో ఆన్ ది అకాడమిక్ వీల్స్, బట్ దే హ్యావ్ టు గో ఆన్ ది క్యూరియాసిటీ. నేర్చుకోవాలి, అది ఇంబైబ్ చేసుకోవాలి. ఈ మొత్తాన్ని ఆకలింపు చేసుకొని వాట్ ఈజ్ యూనివర్స్, హౌ మ్యాన్ డిసెండెడ్ ఆన్ ది ఎర్త్, ఇవన్నీ అద్భుతమైన అంశాలు ఉన్నాయి. ఇవన్నీ ఉంటే మన మధ్యలో ఉన్నటువంటి కులాలనే దూది పింజల్లాగా ఎగిరిపోతాయి. మన మధ్య అడ్డుకట్ట కట్టుకున్న మతాలన్నీ దూది పింజల్లాగా ఎగిరిపోతాయి. మన మధ్య అడ్డుకట్టుకున్నటువంటి ప్రాంతీయ భేదాలన్నీ ఎగిరిపోతాయి. మనమంతా ఒక్కటే అనేటువంటి భావన అనేది కలుగుతుంది.
అందుకోసమే చెప్తున్నాను, దయచేసి మీరు కొన్ని పుస్తకాలు చదవండి, పిల్లలు ఏం నేర్చుకున్నారో అడగండి, వాటిలో ఉన్నటువంటి అంతరార్థాన్ని వాళ్ళకి అవగతమైతే మనం కూడా ఎడ్యుకేట్ అవుతాము. మనం నిరంతర విద్యార్థులమే. తెలుసుకోవడానికి మనసు మనం లాక్ చేయొద్దు, ఎప్పుడు ఓపెన్గా ఉంచండి. మైండ్ని లాక్ చేస్తే అవతల వాడిని చెప్పాం, అవతల వాడు ఫలానా మతమా నేను విను, అవతలి వాడు ఫలానా కులమా నేను విను. ఈ లాకింగ్ వద్దు, అన్లాక్ యువర్ మైండ్స్. మీరు ఓపెన్గా ఉన్నారంటే మీ పిల్లలు మీరు అనుకున్నట్టు అద్భుతంగా తయారవుతారు. మన ఆలోచనలు విస్తృతంగా లేకుండా, మన ఆలోచన యొక్క పరిధి బ్రాడెన్ కాకుండా మన పిల్లలు గొప్పగా ఎదుగుతారంటే, ఇందాక నేను చెప్పినట్టు ఇండిపెండెన్స్ డేకి మాట్లాడుకుంటే 2 మాటలు మాట్లాడలేని బీటెక్ మనకెందుకు చెప్పండి? కేవలం సంపాదన కోసమైతే రియల్ ఎస్టేట్ వాళ్ళు బాగా సంపాదించుకుంటున్నారు కోట్లు. అది కాదు మీ ఉద్దేశం. ఒక మంచి సిటిజన్గా మారాలి. ఈ యొక్క నేరో మైండ్స్, నేరో హిల్స్, ఈవిల్స్, మౌఢ్యాలు, మూఢనమ్మకాలు, అవి చెప్తే ఇంకో గంట పడుతుంది. ఇవన్నీ పోవాలి సమాజంలో. ఎందుకు మనం 4 లక్షల కోట్ల దీంట్లో ఉన్నాం మనము? అది చైనా తీసుకోండి, మీకు 27 లక్షల కోట్ల బడ్జెట్ తోటి ఉంది. మనం అంతా కొడితే అది దానికి స్వాతంత్రం వచ్చింది 1949లో, మనకి స్వాతంత్రం వచ్చింది 1947లో. మనకంటే 2 సంవత్సరాల తర్వాత వచ్చింది. మనకంటే ఇప్పుడు 2nd లార్జెస్ట్ ఎకానమీ ఇన్ ద వరల్డ్ చైనా. ఎందుకంటే ప్రతి ఇంట్లో ఏదో ఒక పార్ట్ తయారు చేస్తారు. మన జేబుల్లో ఉన్నటువంటి సెల్ ఫోన్స్లో పార్ట్స్ మొత్తం అక్కడి నుంచే వస్తాయి. ఎలక్ట్రానిక్ గడ్జెట్స్ మొత్తం అక్కడి నుంచే తయారు చేస్తారు. ఒక డిసిప్లిన్ ఉంది ఆ సొసైటీ లోపల. మనం ఆ విధంగా ఎదగాలి. ఇట్లా నేను మాట్లాడితే నువ్వు చైనా వాడేవా అని చెప్పి క్వశ్చన్ చేస్తాను. నేను చెప్తుంది ఏంటంటే ఆ డిసిప్లిన్ ఎక్కడ మంచి ఉంటే అక్కడ తీసుకుందాం. మన భారతదేశాన్ని కూడా ఒక అద్భుతమైన ఎకానమీగా ఈ క్యాస్ట్లెస్, రిలీజియన్లెస్, ఇటువంటి నేరో మెంటాలిటీ లేకుండా మన రాజ్యాంగం, వి ది పీపుల్ ఆఫ్ ఇండియా హ్యావింగ్ సాలమ్లీ రిజాల్వ్ టు కన్స్టిట్యూట్ ఇండియా ఇన్ ఇట్స్ సావరెన్, సోషలిస్ట్, సెక్యులర్, డెమోక్రటిక్ రిపబ్లిక్ అండ్ టు సెక్యూర్ ఆల్ ఇట్స్ సిటిజన్స్ జస్టిస్, సోషల్, ఎకనామిక్, పొలిటికల్. ఒక అద్భుతమైనటువంటి ప్రియాంబుల్ వాళ్ళు ఎక్కడా లేదు. దీని అర్థం మార్చేస్తున్నారు ప్రజెంట్ నాయకులు. దయచేసి వాటిని కౌంటర్ చేయాలంటే మన పిల్లల్ని ఇగ్నైట్ చేయాలి. దట్స్ వై నేను ఐ అప్రిషియేట్ ది మేనేజ్మెంట్, ఇగ్నైట్ ది క్యూరియాసిటీ అని రాశారు. దానికి నిజమైన అర్థం తీసుకురావాల్సిందిగా అందరినీ కోరుతూ, నాకు ఈ మంచి అవకాశం ఇచ్చినటువంటి ఒక చీఫ్ గెస్ట్గా చాలామంది ఉన్నారు గెస్ట్లు, కానీ నన్ను ఒక అకాడమిషియన్గా ఉన్నటువంటి వ్యక్తిని నన్ను పిలిచేయడంలోనే వాళ్ళ విఘ్నత ఉంది, వాళ్ళ యొక్క ఆదుర్త ఉంది. అది నాకు అర్థమైంది. కమర్షియల్గా ఉంటే నన్ను పిలిచేవాళ్ళు కాదు. ఏదో పొలిటీషియన్స్ వాళ్ళ స్థాయికి పొలిటీషియన్ కూడా వస్తారు, వచ్చి చేయొచ్చు. కానీ వాళ్ళు చెప్పే మాటలు ఇలా ఉండవు. అంతా బాగుంది, చాలా గొప్పగా ఉందని చెప్తారు. సో ఈ 4 మంచి మాటలు విన్నందుకు పేరెంట్స్ మీ యొక్క విఘ్నత కూడా నమస్కరిస్తూ, మీ పిల్లలందరూ చక్కగా ఎదగాలి అని మీ పిల్లల పట్ల మనసు పెట్టండి. సమాజంలో ఏం జరుగుతుందో కాస్త వాళ్ళకి తెలియచేయండి. సైంటిఫిక్ యాటిట్యూడ్ని డెవలప్ చేయండి. అది ఒక్కటే మన జీవితాలకు వెలుగు నింపుతుంది, మన దేశానికి వెలుగు నింపుతుంది, మనల్ని ఉన్నతులుగా మారుస్తుంది. థ్యాంక్ యూ అన్నట్టు. Thank you, sir, for your igniting words for us. I would like to summarize your words, inspiring words for us. It's all about education with application-based and igniting curious minds, which is one of our motive, and education for women, and finally reading habits, inculcating reading habits among the students. This is our takeaway for today from you. Thanks a lot for your inspiring words for us, sir. Thank you. Witnessed outstanding performances in both academics and sports throughout the year. Today we have the privilege of recognizing and rewarding those who have excelled in these fields. Now let's start with sports achievement. Sports not only promote physical fitness but also teach valuable life skills such
Our first award in this category is for athletics. I request Aruna Madam to announce the winners. And Nana Ramarao Garu to come on to the dais to give prizes to the students. The winners of running race from class 1, Lakshita from class 1 Kids, Chandra Ratil from class 1 Hershey's. I request other guests to take their seats. The winners in Lift the Ball Reach the Goal boys from class 1, Medansh Kolkat from class 1 Perks, Satvik from class 1 Gems, Madish from class 1 Snickers, Chandra Ratil from class 1 Hershey's, Pranit from class 1 Hershey's. The winners in Lift the Ball Reach the Goal boys from class 1, Medansh from class 1 Perks, class 1 Snickers, Chandra Ratil from class 1 Hershey's, Pranit from class 1 Hershey's.
shelter and education. Nearly 1,030 and disabled settled in different fields. Now, let's watch the AV of this institution. Namaskar. ITROD, Institute for Training, Relief, Rehabilitation of Disabled, Distressed, Disinherited Children, ITROD. ప్రస్థానం ప్రారంభమైంది 1995. 1991లో బీఈడీ చదువుతున్న శ్రీ మధుకరెడ్డి గారిని ఆ రోజుల్లో వారి ప్రాంతంలో ఒక మారుమూల గ్రామంలో ఒక అంధబాలుడి మరణ వార్త కలిచివేసింది. మరి అలాంటి సంఘటనలు పునరావృతం కాకూడదని భావించి ఇట్రాడ్ సంస్థను నెలకొల్పారు. దీని ద్వారా అంధులకు, అనాథలకు ఉచిత పునరావాసం, విద్యా, వైద్య సౌకర్యాలు కల్పిస్తున్నారు. వివిధ చేతి వృత్తుల్లో శిక్షణ ఇస్తూ జీవనోపాధి కార్యక్రమాలు నిర్వహిస్తున్నారు. ఇప్పటి వరకు దాదాపు 1037 మంది అంధులు, అనాథలు ఇట్రాడ్ ఛత్రఛాయలో పెరిగి చక్కగా చదువుకుని వివిధ రంగాల్లో స్థిరపడ్డారు. మిగతా పిల్లలతో సమానంగా వారికి చక్కగా ఆటపాటలు నేర్పుతారు. ప్రత్యేక నైపుణ్యతలు మెరుగుపరుచుకునే శిక్షణ కొనసాగుతూనే ఉంటుంది. అనేక మంది మహనీయులు, పెద్దల యొక్క తోడ్పాటుతోటి వికలాంగులకు కావలసిన సౌకర్యాలు స్ఫుటంగా అందిస్తున్నారు ఇట్రాడ్ ద్వారా. అంధులు, అనాథలకు ఉపయుక్తమయ్యే అనేక సదస్సులు, సమావేశాలు నిర్వహిస్తూ ఉండటం పరిపాటి. ఇట్రాడ్ ద్వారా బంధం అనే కాన్సెప్ట్ తోటి అంధులు, అనాథలైన ఆడపిల్లలకు వివాహం జరిపించాలనే తలంపు కలిగి ఇప్పటి వరకు దాదాపు 28 మంది యువతులకు వివాహ వేడుక కార్యక్రమం ఘనంగా నిర్వహించడం జరిగింది. సమాజంలోని వివిధ రంగాల ప్రముఖులు, రాజకీయ నేతలు ఆ ప్రత్యేక సందర్భానికి ప్రత్యక్షంగా విచ్చేసి నూతన దంపతుల్ని ఆశీర్వదించడం జరిగింది. భారతదేశంలోనే మొట్టమొదటిసారిగా అంధులచే ఒక మ్యూజిక్ బ్యాండ్ను తయారు చేసిన ఘనత ఇట్రాడ్ సంస్థది. ఇప్పటి వరకు 252 మంది అంధ కళాకారులు తీర్చిదిద్దబడ్డారు. 2004లో ఇండియాలో మొట్టమొదటిసారిగా అంధులచే శ్రీ సాయి మనోనేత్ర స్వరాలు అనే ఒక ఆడియో సీడీని తయారు చేసి అప్పటి ముఖ్యమంత్రి వర్యులు శ్రీ వైఎస్ రాజశేఖర రెడ్డి గారి చేతుల మీదుగా ఆవిష్కరించడం జరిగింది. 2012 సంవత్సరంలో విజన్ ఆఫ్ మ్యూజిక్ అనే మరో ఆడియో సీడీని రిలీజ్ చేశారు. 2004లో గానగంధర్వుడు పద్మభూషణ్ ఎస్పి బాలసుబ్రహ్మణ్యం గారు మన ఇట్రాడ్ కళాకారుల్ని ఎంతగానో ప్రశంసించారు, అభినందించారు, ఆశీర్వదించారు. పవన్ కళ్యాణ్ గారి బంగారం చిత్రం ఆడియో ఫంక్షన్లో కూడా మన కళాకారులు పాల్గొన్నారు, మంచి పేరు ప్రఖ్యాతులు సంపాదించారు. ఇప్పుడు ఇట్రాడ్ మరొక మహాయజ్ఞాన్ని తలపెట్టింది. అదే అంధులకు వృద్ధాశ్రమం. వృద్ధాప్యం చాలా భారమైంది. దానికి తోడు కంటి చూపు లేకుంటే మరింత బాధాకరమో ఆలోచించండి. కంటి చూపు లేని అంధులకు ఒక వృద్ధాశ్రమాన్ని నిర్మించాలన్నది ఇట్రాడ్ సంకల్పం. ఈ సంకల్పం దిగ్విజయం కావాలంటే ఎంతో మంది చేతులు కలపాలి. దానిలో భాగంగా బోడకొండ గ్రామం, మంచాల మండలం, రంగారెడ్డి జిల్లా, తెలంగాణలో కొంతమంది దాతల సహకారంతో స్థలం సేకరించడం జరిగింది. ఆ ఆశ్రమ నిర్మాణం నిమిత్తం ఇట్రాడ్లోని క్వాలిఫైడ్ అంధులు మ్యూజిక్ ఫర్ ఏ కాజ్ పేరుతో సంగీత కార్యక్రమాలని నిర్వహిస్తున్నారు. సేవాగుణమే జీవలక్షణంగా ఉన్నటువంటి పెద్దలంతా ముందుకు రావాలి, దాతలంతా ముందుకు రావాలి. ఇట్రాడ్ చేస్తున్నటువంటి ఈ మహాయజ్ఞం విజయవంతం కావడం కోసం మీ సహకారాన్ని అందించండి, ఆశీస్సులు అందించండి. నమస్కారం. Now we have a special performance by the beneficiaries of ITROD. పొలం కట్టు దుమ్ములోన పొట్ట గింత దూకినట్టు పొలేరమ్మ జాతరలో పోతరాజు ఊగినట్టు కిర్రు చెప్పులేసుకొని కర్ర సాగు చేసిన మర్రి చెట్టు
Thank you for this great opportunity. Thank you one and all. I hope you understood. We are working for a cause. Thank you one and all. Wish you all the best for each children. Now, I request I congratulate for your extraordinary talents. And a big bow to Madhukar Reddy garu is not here, but a big bow for taking care of ITRAD, taking care of so many children. Recently I visited to Hyderabad. అక్కడ చూశానండి, మన ఇద్దరు ముగ్గురు పిల్లలకి మనం చేయాలంటే మనకు టైం సరిపోదు. అలాంటిది మధుకర్ రెడ్డి గారు ఒక పెద్ద ఆర్గనైజేషన్ మొదలుపెట్టి ఫస్ట్ కొద్ది మందితో స్టార్ట్ చేసి ఇప్పుడు చాలా ప్రాజెక్ట్స్ చేస్తున్నారు. అండ్ ప్లీజ్ గివ్ హిమ్ ఏ బిగ్ రౌండ్ అప్రిసియేషన్. A very good morning and a warm welcome to all my dear parents, and special thanks to Ramarao Sir Garu for his presence gives us positive vibrations. Thank you, sir, for accepting our invitation. See, you have seen the confidence of so children now. So building confidence is a big gift to your children. మనం ఎప్పుడైతే మనం కాన్ఫిడెన్స్ పిల్లల్లో బిల్డ్ చేస్తామనుకుంటే అదే మీరు మీ పిల్లలకి ఇచ్చే బిగ్గెస్ట్ అసెట్. జనరల్గా మనం ఏమనుకుంటామంటే ఇట్స్ ఎ స్మాల్ మెసేజ్ టు ద పేరెంట్స్ ఫ్రమ్ మై సైడ్. whenever I see or ఎక్కడైనా పోయినా కూడా ఏదైనా తెలియగానే I have a intention of sharing. So if I say anything, if you please, my intention is to share it, though you know or you are doing, but still I want to remind, I want to share, because చాలా మంది and I've seen parents పిల్లలకి ఎంతసేపు మార్క్స్ వస్తే సరిపోతుంది అనుకుంటారు. బికాస్ దిస్ ఈజ్ అవర్ 28th year ఐఎమ్ అబ్జర్వింగ్ ద పేరెంట్స్. సో మార్క్స్ ఒక్కటే సరిపోదండి, వాళ్ళకి ఎక్స్ట్రా కరిక్యులర్ యాక్టివిటీస్ కూడా మనము ఇన్కల్కేట్ చేయాలి. వాళ్ళకి డిసిప్లిన్ నేర్పాలి. డిసిప్లిన్ అంటే మామూలుగా కామ్గా కూర్చోవడం కాదు, అల్లరి చేయకుండా కూర్చోవడం కాదు. ఎలాగైతే మనము బ్రష్ చేసుకుంటామో, పిల్లలు ఫుడ్ తింటారో, రెగ్యులర్ రొటీన్, ఆ రెగ్యులర్ రొటీనే వాళ్ళకి మీరు గుడ్ హ్యాబిట్స్ ఇన్కల్కేట్ చేసి అది ఎవ్రీ సింగిల్ డే దే హ్యావ్ టు ఫాలో దాట్. వాళ్ళకు ఒక టైం టేబుల్ చెయ్యండి, వాళ్ళకి టైం ఇవ్వండి. యూ ప్రొవైడ్ ఎవ్రీథింగ్ ఫర్ దెమ్ ఎక్సెప్ట్ క్వాలిటీ టైం. మీరు అనుకుంటారు క్వాలిటీ టైం అంటే ఏంటి? క్వాలిటీ టైం మీరు మీ పిల్లలతో కూర్చుంటారు, కానీ యూ విల్ బీ బిజీ విత్ సమ్ అదర్ థింగ్స్. వాళ్ళు మాట్లాడుతూ ఉంటారు, మీరు అటెన్షన్ పే చేయరు. మనం వాళ్ళను చిన్నపిల్లలు అనుకుంటామండి, కానీ వాళ్ళకి చాలా స్పెషల్లీ ఇప్పటి పిల్లలకి దే హ్యావ్ లాట్ ఆఫ్ అవేర్నెస్. సో మీరు చెప్పేది, వాళ్ళు చెప్పేది మీరు వినలేదు అనుకోండి, వాళ్ళు మీరు చెప్పింది కూడా వినరు. వాళ్ళు ఏదైనా షేర్ చేసుకోవాలనుకుంటే ప్లీజ్ మీకు ఎంత పని ఉన్నా కూడా అది పక్కన పెట్టి వాళ్ళు చెప్పేది వినండి, అర్థం చేసుకోండి. దాన్ని లాజిక్గా మీకు అది కరెక్ట్ అనిపించకపోతే లాజిక్గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయండి. అలా చేయకు, అక్కడ పోయి కూర్చో, మీకు అదే అర్థమైంది, అలా కాదు. అది ఎందుకు, వాట్ ఈస్ ద రీజన్ అనేది కనుక్కొని వాళ్ళకి కంఫర్ట్ ఇవ్వండి. ఇప్పుడు మీరు వాళ్ళకి టైం ఇస్తారనుకోండి, పెద్దగా అయిన తర్వాత వాళ్ళు మనకు టైం ఇస్తారు. ఇప్పుడు మీకు టైం లేదు. I know both the parents working, most of the families both the parents are working.
కానీ రోజులో ఎప్పుడో ఒక టైం తీసుకొని వాళ్ళతోని స్పెండ్ చేయండి. ఆ టైము ఓన్లీ పిల్లలది, టీవీ టైం కాదు. ఊరికే మీరు మీ పిల్లలే ఉండాలి అక్కడ. మీ ఫోన్ పక్కన పెట్టేయాలి టోటల్గా. కంప్లీట్గా అటెన్షన్ వాళ్ళ మీద పెట్టండి. వాళ్ళని అర్థం చేసుకోండి. వాళ్ళు ఏది కావాలంటే అది కొనిస్తే సరిపోతుంది అని చాలామంది పేరెంట్స్ అనుకుంటారు. మీరు ఏది కొనియకున్నా పర్వాలేదు, మీరు వాళ్ళకి టైం ఇచ్చారనుకోండి, అదే వాళ్ళకి కంఫర్ట్ని ఇస్తుంది, ధైర్యాన్ని ఇస్తుంది, కాన్ఫిడెన్స్ అనేది బిల్డ్ చేస్తాం. హాలిడేస్ వచ్చినాయి అనుకోండి, ప్లీజ్ స్పెండ్ టైం విత్ దెమ్. బయటకు వెళ్ళండి, వాళ్ళతోనే టైం స్పెండ్ చేయండి. ఈ మధ్య ఐ వెంట్ అవుట్ సైడ్. సో పేరెంట్స్ ఇద్దరు పిల్లలు వచ్చినారండి, మదర్ అండ్ ఫాదర్. వాళ్ళిద్దరు ఫోన్లో బిజీ ఉన్నారు. ప్లీజ్ డోంట్ మిస్అండర్స్టాండ్ మీ. మెనీ కేసెస్ హోటల్కి వెళ్తున్నాము, పార్క్కి వెళ్తున్నాము, పిల్లలతో ఉంటున్నాము, టీవీ చూస్తున్నాము, పిల్లల్ని కూర్చుంటబెట్టి అనుకుంటాం, కానీ మోస్ట్ ఆఫ్ ద టైమ్ బోత్ ఆఫ్ దెమ్ ఆర్ బిజీ విత్ ద ఫోన్స్. మీరు బిజీ ఉన్నారనుకోండి ఫోన్స్తో, రేపు మీ పిల్లలు కూడా అదే నేర్చుకుంటారు. కమింగ్ టు మనం ఏది నేర్పిస్తే మన పిల్లలు అది నేర్చుకుంటారండి. వాళ్ళు ఇమిటేటర్స్, వాళ్ళు గ్రేటెస్ట్ ఇమిటేటర్స్. పేరెంట్స్ ఏది చేసినా, వాళ్ళు ఏం మాట్లాడినా అదే ఇమీడియట్గా క్యాచ్ చేస్తారు. సో మనం కూడా కైండ్గా, జెంటిల్గా వాళ్ళకి ఎలా చెప్పాలో మనం చెప్పామనుకోండి, అప్పుడే వాళ్ళు మీకు వింటారు. వన్ మోర్ థింగ్, ఇక్కడ మేము స్కూల్ నుంచి పేరెంట్స్కి హౌస్ హోల్డ్ చోర్స్ అని పంపిస్తామండి, పిల్లల గురించి, పిల్లల కొరకు. సో యూ హ్యావ్ టు టేక్ టైం, మేక్ ష్యూర్ వాళ్ళ పనులు చేసేలాగా చేయాలి. సో అప్పుడే మీకు వాళ్ళతోని బాండింగ్ ఉంటుంది, వాళ్ళకు కూడా ఆ వర్క్ వాల్యూ తెలుస్తుంది, వాళ్ళు కూడా అది నేర్చుకుంటారు. వాళ్ళకి తెలుస్తుంది, మా మమ్మీ మా నాన్న ఎలా కష్టపడతా ఉన్నారు, మేము కూడా వాళ్ళకి హెల్ప్ చేయాలి, సపోర్ట్ చేయాలి. ఏజ్ ఎనీ ఏజ్ అండి, ఏ ఏజ్లో నేర్పించేది అది నేర్పించచ్చు మనం వాళ్ళకి. వాళ్ళు తప్పులు చేసినారనుకోండి, వెంటనే వాళ్ళని కండెమ్ చేయకండి. నీకు ఏది రాదు, స్పోర్ట్స్లో పార్టిసిపేట్ చేసినారు, నీకు ప్రైజ్ వచ్చిందా నాన్న అని అడుగుతాం. ప్రైజ్ రాకున్నా పర్వాలేదండి, పార్టిసిపేషనే ఇంపార్టెంట్ వాళ్ళకి. ఒకసారి మేబీ వాళ్ళు దాంట్లో ఓడిపోయారనుకోండి, బట్ నెక్స్ట్ టైం మీరు ఎంకరేజ్ చేస్తే నెక్స్ట్ టైం పార్టిసిపేట్ చేయాలనే ఉత్సాహం ఉంటుంది. అలా కాకుండా మీరు అక్కడనే నీకు ఏమి రాదు అన్నామనుకోండి, అక్కడనే ఆగిపోతారు వాళ్ళు. మళ్ళీ బీ కైండ్ టు యువర్ చిల్డ్రన్. ఏది చెప్పినా కూడా కరెక్ట్గా చెప్పండి. ఆ టైంకి ఏదో మేనేజ్ చేసేసి చెప్తామని ఫాల్స్ ప్రామిసెస్ చేయకండి. ఇవన్నీ చాలా చిన్నగా అనిపిస్తుంటుంది మీకు, బట్ ఇవి చాలా లైఫ్లో ఎఫెక్ట్ చేస్తాయండి వాళ్ళకి. వాళ్ళు మళ్ళీ మనల్ని నమ్మరు. ఇప్పుడు ఫస్ట్ క్లాస్ నుంచి, చిన్నప్పటి నుంచే 4-5 years ఏజ్ నుంచే వాళ్ళకి అన్నీ అర్థమవుతుంది. సో మీతోని పాసిబుల్ అయితేనే మీరు చెప్పండి, నేను చేస్తాను. అంతేకాని వాళ్ళకి టైమింగ్, ఆ టైంకి ఇది చేసేస్తాను అని తర్వాత మర్చిపోయినారనుకోండి. దిస్ ఈజ్ మై ఎక్స్పీరియన్స్ వెన్ మై డాటర్ వాజ్ 6 years old. సో నేనేం చెప్పానంటే, ఈరోజు నేను తప్పకుండా పార్క్ తీసుకెళ్తాను, అక్కడ ఏదో షో ఉంది చూపిస్తానని చెప్పాను హైదరాబాద్ వెళ్ళినప్పుడు. తర్వాత మా ఇంటికి గెస్ట్ వచ్చినారు, నేను మర్చిపోయినాను. సో వాళ్ళందరూ వెళ్ళిన తర్వాత షీ రిమైండెడ్ మీ, ఈరోజు నాకు ఇచ్చినావు కదా టైము, వయాలు నాకు ఎందుకు ఫాల్స్ ప్రామిస్ చేసినావు, నెక్స్ట్ టైం నువ్వు ఆలోచించు ఫస్టే. ఎవరైనా గెస్ట్ వస్తే కూడా నీకు ముందే తెలిసి నీ టైం నాకు చెప్పాలి, సో ఐ కెన్ ట్రస్ట్ యూ అని. దట్ ఈస్ వెరీ ట్రూ అండి. సో ఫాల్స్ ప్రామిసెస్ అసలు చేయకండి. మీ పిల్లలతో కూర్చోండి, ఎవ్రీ సింగిల్ డే వాళ్ళతో ఏదో ఒక టైం స్పెండ్ చేయండి. వాళ్ళకి ఎప్పటికైనా కూడా ఈ స్వీట్ మెమరీస్ ఉండిపోవాలండి. అంతేకాని సర్కాస్టిక్గా మాట్లాడటము, వాళ్ళకి ఇండైరెక్ట్గా చెప్పడం అట్లాంటివి చేయకండి. మీరు దాన్ని క్లియర్గా ఓపికతోని ఎంత బాగా చెప్తారో రేపు మీ పిల్లలు అంత
అంతే ఓపికగా అంతే ప్రేమగా మీ దగ్గర ఉండడానికి వస్తారండి. ఎందుకంటే పిల్లలు మన దగ్గర ఉండేది 15 years వరకేనండి. నవడే సిచ్యుయేషన్స్లో చూస్తున్నాను కదా, మోస్ట్ ఆఫ్ ద చిల్డ్రన్ ఇంటర్మీడియట్ 10th అయిపోగానే హాస్టల్ వెళ్ళిపోతాం. హాస్టల్ తర్వాత ప్రొఫెషనల్ కోర్స్, దాని తర్వాత వాళ్ళ జాబ్స్, మళ్ళీ వాళ్ళు మన దగ్గర వచ్చి ఉండరు. మనము ఫ్రీ ఉండి వాళ్ళని మనకు టైం ఇవ్వమన్నాం అనుకోండి, వాళ్ళు టైం ఇవ్వరు మీకు. అప్పుడు ఈ 15 years మీరు ఎంత కేర్ఫుల్గా వాళ్ళని పెంచుతారో ఆ 15 yearsే వాళ్ళ లైఫ్ లాంగ్ గుర్తుంటాయండి. సో ప్రతి ఒక్కరు ప్లీజ్ గుర్తుపెట్టుకోండి, ఓన్లీ 15. ఆ 15 yearsలో 12 hours 10 hours నిద్రపోతారండి. ఇంకా 3-4 hours వేరే పనులు అయిపోతుంది. 6-7 hours స్కూల్లో ఉంటారు. సో మీరు స్పెండ్ చేసే ఎన్ని అవర్స్ లెక్క పెట్టుకోండి. డేలో హార్డ్లీ 3-4 hours. ఇన్ ఏ ఇయర్ how many hours you are going to spend with your children? అంత టైం ఇవ్వలేమా అండి మనం వాళ్ళకి? మీరు ఇంత కష్టపడేది మీ పిల్లల గురించి. పిల్లలు పుట్టినారంటే వాళ్ళని ఎట్లా సెటిల్ చేయాలి, వాళ్ళని ఎలా బాగుపరచాలనేదే మనందరికీ తపన ఉంటుంది కదా. కానీ వాళ్ళకి మనం టైం ఇస్తున్నామా లేదా అని ఆలోచించము. ఈ ఏదైతే 15 years ఉన్నాయో ప్లీజ్ ప్రతి ఒక్కరూ ఆ 15 yearsలో ఎవ్రీడే ఎంత టైం మీ పిల్లలతో స్పెండ్ చేస్తారో చూడండి. క్రియేటివిటీ పెంచండి, వాళ్ళకు క్వశ్చన్స్ వేయండి. వాళ్ళు మిమ్మల్ని కంటిన్యూస్ క్వశ్చన్స్ వేశారనుకోండి, విసుగు చెందండి. మళ్ళీ ఇంకా వాళ్ళు దే స్టాప్ ఆస్కింగ్ ద క్వశ్చన్స్. ఈవెన్ వి సే ద సేమ్ థింగ్ టు అవర్ టీచర్స్ టు. సో వాళ్ళకి చాలా క్యూరియాసిటీ ఉంటుంది కదా, దాన్ని మనం ఇంకా డెవలప్ చేయాలి. అప్పుడే వాళ్ళకి కాన్ఫిడెన్స్ అనేది వస్తుంది. సో ఈ మధ్య నేను కొన్ని కోట్స్ చదివానండి, వెరీ హార్ట్ టచింగ్, అండ్ దట్ ఈస్ వెరీ ట్రూ. ఐ థాట్ ఓకే స్కూల్ డే వస్తుంది కదా, ఐ కెన్ షేర్ విత్ మై ఆల్ పేరెంట్స్ అని అనుకున్నాను. సో ప్లీజ్ జస్ట్ లిసన్ టు దాట్. To be in your children's memories tomorrow, you had to be in their lives today. To be in your children's memories tomorrow, you had to be in their lives today. నేను చెప్పాను కదండి, మనము టైం ఇస్తేనే వాళ్ళ లైఫ్స్లో ఉంటాం. మనం లేదనుకోండి, ఈ మంచి మెమరీస్ ఏవైతే ఇస్తారో పెద్దగైన తర్వాత మా మమ్మీ డాడీ ఇలా ఉండేవాళ్ళు, ఇంత ప్రేమ చేసినారు, వాళ్ళకి ఎంత కష్టమైనా కూడా ప్రతి దానిలో నాకు సపోర్ట్ చేసినారు, నేను అల్లరి పనులు చేసిన, మంచిగా చదువుకోకుండా నన్ను దగ్గర కూర్చోబెట్టుకొని మంచిగా నేర్పించినారు బుద్ధులన్నీ. అలా వాళ్ళకి స్వీట్ మెమరీస్ ఉండేలాగా చేయండి. అండ్ ఇప్పటి జనరేషన్ మీరు యు ఆర్ వెరీ ఫార్చునేట్. ఎందుకంటే ప్రపంచమే మీ ముందరుందండి ఇప్పటి వాళ్ళకి. మా టైంలో మా జనరేషన్ వాళ్ళకి ఈ అవేర్నెస్ లేదు. ఇప్పటి పేరెంట్స్కి లాట్ ఆఫ్ అవైలబిలిటీ ఉంది. ఇప్పుడు ఏంటంటే ఇంటర్నెట్ చూసారనుకోండి, హౌ టు రేస్ ద కిడ్స్, వాళ్ళతో ఇంకేమేమి యాక్టివిటీస్ చేయించవచ్చు, ఇంట్లో హాలిడే వస్తే ఎలాంటి యాక్టివిటీ చేయాలి, అండ్ అవి కూడా ఇంట్లో ఉన్న వస్తువులతోనే ఎలా చేయాలో మీకు ఇంటర్నెట్ గూగుల్ చెక్ చేస్తే మీకు తెలుస్తుందండి. దాంట్లో చాలా క్లియర్గా ఉంది. అరే నాకు ఆలోచన వస్తలేదని ఆలోచించాల్సిన అవసరం కూడా లేదు. మీ ఫోన్ టైంని పిల్లలు లేనప్పుడు మీరు చెక్ చేయండి. దాంట్లో నా పాపనో బాబు వచ్చిన తర్వాత ఇది చేస్తాను, ఈ ఫుడ్ చేస్తాను, మీరు వాళ్ళని కూర్చుండబెట్టుకుని చేయండి. సో వాళ్ళు కూడా చాలా సంతోషపడతారు, వాళ్ళు కూడా అది నేర్చుకుంటారు. దే ఫీల్ వెరీ హ్యాపీ. A child's shoulders were not meant to bear the weight of their parents' choices. మన చాయిస్ మన పిల్లల మీద బరువు పెట్టొద్దండి. వాళ్ళకి ఏది ఇంట్రెస్ట్ ఉందో దాన్ని ఎలా ఇంకా మంచి చేయాలో ఆలోచించండి. లేదు అంటే మీకు ఒక ఇంట్రెస్ట్ ఉందనుకోండి, మా బాబు డాక్టర్ కావాలి చిన్నప్పటి నుంచి, సో ఆ అట్మాస్ఫియర్ క్రియేట్ చేయండి. ఇంజనీర్ కావాలో డాక్టరు లాయర్ ఏదైనా కూడా చిన్నప్పటి నుంచే మీరు అది మీ ఉన్న ప్యాషన్ని మీ పిల్లల్లో ఇన్కల్కేట్ చేసినారనుకోండి, డెఫినెట్గా వాళ్ళకు అదే పెరుగుతుంది. అలా కాకుండా ఓకే నా పిల్లలకి ఏది ఇష్టం ఉంటే అది నేర్చుకుంటారు, నేను సపోర్ట్ చేస్తామనుకోండి, అది సపోర్ట్ చేయండి. అంతేకాని
ఒక సర్టన్ ఇప్పుడు 10th వచ్చినారండి, 10th పిల్లల్ని చూస్తుంటారు కదా, కొందరు పేరెంట్స్ లేదు మా బాబు ఐఐటికి పంపిస్తాం, కానీ ఆ బాబుకి పాపకి ఐఐటి వెళ్ళి చదువుకునేంత ఉందా అనేది ఆలోచించారు. ప్యాషన్ ఉండాలి కదండి. ఇంటెలిజెంట్ ఉన్నా కానీ ఇప్పుడు చాలామంది జాబ్ హోల్డర్స్ చూస్తున్నానండి, వాళ్ళు చదివింది ఒకటి, చేసే ఉద్యోగం ఒకటి. వాళ్ళు అక్కడ చాలా డిసప్పాయింట్మెంట్స్, వాళ్ళు అదే చెప్తా ఉన్నారు. ఇప్పుడు చాలా స్టార్టప్స్ చిన్న చిన్న కంపెనీ స్టార్ట్ చేస్తున్నారు ఇప్పటి ఇంజనీరింగ్ స్టూడెంట్స్ వీళ్ళందరూ కూడా. ఎందుకంటే వాళ్ళు ఏం చెప్తున్నారంటే జాబ్ చేసేది ఇష్టం లేదు, నాకు ఇష్టం ఉన్నది ఇది చేస్తే. వాళ్ళు చదివింది పెద్ద చదువులైనా కూడా కొందరు జస్ట్ ఫుడ్ కోర్ట్ పెట్టుకొని ఎంజాయ్ చేస్తున్నారు, కొందరు అగ్రికల్చర్ చేపిస్తూ ఉన్నారు. సో మీరు వెరీ పర్టికులర్, నా పిల్లలు ఇదే చదవాలి అనుకుంటే ఆ అట్మాస్ఫియర్ని చిన్నప్పటి నుంచే క్రియేట్ చేయండి. కానీ ప్లేవే మెథడ్, డోంట్ బీ రూడ్ విత్ యువర్ చిల్డ్రన్ ఎనీ టైమ్. They are not going to come back to you and spend the time with you. You cannot control what children are exposed to. You can only influence the way they perceive it. I think you understood. మీరు ఇప్పుడు మూవీకి తీసుకెళ్ళారండి మీ పిల్లల్ని, మూవీలో గుడ్ ఉంటుంది, బ్యాడ్ ఉంటుంది. సో మీరు వాళ్ళకి ఏది ఇన్ఫ్లుయెన్స్ చేస్తే బాగుంటుందో అది మీరు ఇన్ఫ్లుయెన్స్ చేయాలి, అంతేకాని దాన్ని సినిమాని మనం ఆపేస్తామా? ఆపించలేము. ఇంటర్నెట్ ఉందండి ఇప్పుడు పిల్లల దగ్గర, సో ఫోన్స్ ఇచ్చేస్తూ ఉన్నాం మనం. ఇప్పుడు చిన్న పిల్లలు కూడా ఫోన్స్ పట్టుకొని ఆడుతూ ఉంటారు. ఎక్కడైనా ఫంక్షన్ వెళ్ళని, ఎక్కడైనా వెళ్ళానండి. ఇంతకుముందు అయితే వాళ్ళు పార్కులో బయట పక్కన ఆడడము, ఇప్పుడు అలా లేదు. పేరెంట్స్ వాళ్ళకి ఫోన్స్ ఇచ్చేస్తూ ఉన్నారు, వాళ్ళు పట్టుకొని గేమ్స్ ఆడుతూ ఉన్నారు. కానీ ఓకే అండి, మీరు ఫోన్ ఇస్తే ఇవ్వండి, కానీ ఆ ఫోన్కి వాళ్ళు ఏది నేర్చుకుంటే బాగుంటుందో అది డౌన్లోడ్ చేసి ఇవ్వండి. సో పిల్లలని రేస్ చేయడం అంతా మీ చేతుల్లో ఉందండి. నవడేస్ కదండి, ఎప్పుడైనా కూడా రేసింగ్ కిడ్స్ ఈజ్ ఎ బిగ్గెస్ట్ బ్యూటిఫుల్ ప్రాజెక్ట్. ఇట్స్ ఎ బిగ్గెస్ట్ ప్రాజెక్ట్. మనం ఆ ప్రాజెక్ట్ని పక్కన పెట్టేస్తాము, స్కూల్కి పంపించేస్తూ ఉన్నాము, కాలేజ్కి వెళ్ళిపోయినాడు, చదువుకున్నాడు, ఉద్యోగం, కానీ వాళ్ళ మనసులో ఏమవుతుంది అనేది మనం కనుక్కోము. సో మై రిక్వెస్ట్ టు ఆల్ మై డియర్ పేరెంట్స్, give your quality time, spend time with your kids, give them confidence, build them confidence. ఏదైనా తప్పు చేస్తే మీరు దాన్ని ఎలా సరిదిద్దాలో ఓపిక తెచ్చుకొని చెప్పండి. And if my words hurt you, I'm literally sorry. But నేను ఈ 28 years నుంచి అబ్జర్వ్ చేస్తున్నాను కదండి, ఎవరైతే పేరెంట్స్ పిల్లలకి ప్రాపర్ టైం ఇస్తున్నారో దే ఆర్ డూయింగ్ ఎక్సలెంట్ అండి. ఎక్కడెక్కడో ఉంటారు, ఏమేమో వాళ్ళు ఇప్పటికీ వచ్చి కలుస్తూ ఉంటారు. ఐ ఫీల్ సో ప్రౌడ్ ఆఫ్ దెమ్. ఎట్ ద సేమ్ టైం ఐ ఫీల్ లైక్ అరే వేరే పిల్లలు కూడా అందరికీ మనమే చదువు చెప్పాం కదా, వాళ్ళు ఎందుకు చేయలేకపోతున్నారనే బాధ చాలా ఉంటుంది. సో దట్స్ వాట్ ఐఎమ్ షేరింగ్ దాట్ ఇన్ ఫ్రంట్ ఆఫ్ యూ. ప్లీజ్ leave them good memories to come back and enjoy with you. God bless you all. Thank you. Madesh from class 1 Snickers achieved first position in lift the ball, reached the second rank in academics. Parents, hope you are enjoying the show. This is Jacob. Please be informed this session will end at